श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीहरये नमः। परमात्मने नमः। अथ अष्टावधानसेवाख्यं कर्म करिष्ये। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां घण्टानादं प्रकुरुदित देवताह्वानलाञ्छनं घण्टानादं कृत्वा सीतालक्ष्मणशोभिपार्श्वयुगलप्रीत्या वनम्राकृतिं वक्त्राम्भोरुह सक्तहस्तकमलं भक्तं भटाग्रेसरम् एकान्ते हनुमन्तमुक्तिसुधया सन्तर्पयन् सन्ततं रामस्तम्भितवारिधिर्विजयते धानुष्कचूडामणिः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरं नानावीरसुवर्णानां निकषाश्मायितं बभौ। देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक हनुमदन्तर्गत सीतालक्ष्मणसमेत रामचन्द्रस्वामिन् बहुपराक् ऋग्वेदप्रिया ऋग्वेदसेवामवधारय। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। ॐ शमग्निरग्निभिः करच्चन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्वरपा अपसृधः। ॐ शमग्निरग्निशं शमग्निरग्निभिरग्निभिरग्निशं शमग्निरग्निभिः अग्निरग्निभिरग्निभिः करत करदग्निभिरग्निरग्निभिः करत् अग्निभिः करत करदग्निभिरग्निभिः करच्छं शं करदग्निभिरग्निभिः करच्छम् अग्निभिरित्यग्निभिः करच्छं शं करत् करच्छन्नो नः शं करत् करच्छन्नः शन्नो नश्यं शन्नस्तपतु तपतु नो शं शन्नस्तपतु नस्तपतु तपतु नो नस्तपतु सूर्यः सूर्यस्तपतु नो नस्तपतु सूर्यः तपतु सूर्यः सूर्यस्तपतु तपतु सूर्यः सूर्य इति सूर्यः। संवातो वातो शं संवातो वातो 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 शं संवातो वातो 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 वात्वरपा अरपा वातो 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 वात्वरपा वात्वरपा अरपा वातो वात्वरपा अपापा अरपा वातो वात्वरपा अपा अरपा अपापा अरपा अरपा अपसृध सृधोपा अरपा अरपा अपसृधः अपसृध सृधोपा अपसृधः सृध इति सृधः। ॐ शमग्निरग्निभिः करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्वरपा अपसृधः। ओम स्वस्ति। देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक हनुमदन्तर्गत सीतालक्ष्मणसमेत श्रीरामचन्द्रस्वामिन् बहुपराक् यजुर्वेदप्रिया यजुर्वेदसेवाम् अवधारय। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम प्रणो यच्छत्वर्यमा प्रपोषा प्रसरस्वती प्रवाग्देवी ददातु नः अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रन्नानाय चोदयात् वाचो विष्णुज्ञो सरस्वतीज्ञो सवितारञ्च वाजिनम् द्यौ शान्तिरन्तरिक्षज्ञो शान्ति पृथिवी शान्तिरापशान्ति रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः धृते दगहमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे धृते दगहमान् जोक्ते संद्रसी जीव्या संजोक्ते संद्रसी जीव्यासम् नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्चिषे अन्याग्नुस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यग्नो शिवो भवान् नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे नमस्ते भगवन्नस्तु यतस्वः समीहसे यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुमित्रिया न आपवोषधयः सन्तु दुर्मित्रिया तस्मै सन्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं च वयद्विष्मः तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदस्य तं जीवेम शरदस्य तग्गु शृणुयाम शरदस्य तम् अन्धन्तमः प्रविशन्ति विद्यामुपासते ततो भूय युवते तमोय सम्भूत्याग्निरताः अन्य एवाहुः सम्भवा धन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीरा नायेनस्तद्विचक्षिरे विद्याञ्च यस्तद्वेदो भयज्ञः सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अन्धन्तमप्रविशन्ति सम्भूतिमुपासते ततो भूय यवते तमोय उसम्भूत्याग्निरताः अन्यदेवा उसम्भवा धन्यदा पुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीरा नायेनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भग्नुः सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा यामतमश्नुते हिरण्ययेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषन्नपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्नेकर्षमसूर्य प्राजापत्यव्यूहरस्मिन् समूहतेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनीलममृतमते भस्मान्तग्नो शरीरम् ॐ कृतो स्मर कृतज्ञो स्मर कृतो स्मर कृतज्ञो स्मर अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तुं विधेम हरिः ओम् ओम् स्वस्ति देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक हनुमदंतर्गत सीता लक्ष्मण समेत श्रीरामचंद्र स्वामिन् बहुपराक् सामदेव प्रिया सामवेद प्रिया सामवेद सेवाम् अवधारय। श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ये तत् सामगायन्नास्ते हा ऊहा ऊहा ऊ अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अहग्श्लोककृदहग्श्लोककृदहग्श्लोककृत् अहमस्मि प्रथमजारुतास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभायि अहमन्नमन्नमदन्तमाग्मि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवाम् सुवर्णज्योतिः य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ स्वस्ति।
ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಹನುಮದಂತರ್ಗತ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಅಥರ್ವವೇದ ಪ್ರಿಯ ಅಥರ್ವವೇದ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ. ಓಂ ಗಂಧದ್ವಾರಾಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾಂ ಕರೀಷಿಣೀಂ ಈಶ್ವರೀಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಾಮಿಹೋಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಂ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಹನುಮದಂತರ್ಗತ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮೇತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ. ಹರಿ ಓಂ. ಅಚಿಂತ್ಯಾಯ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗದಾಧಾರ ಮೂರ್ತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ. ಆದಿತ್ಯ ಹಸ್ತೆ ಗುರುಪುಷ್ಯ ಯೋಗೆ ಬುಧಾನುರಾಧಾ ಭ್ರೂರೇವತಿ ಚ ಸೋಮಶ್ರವಣಾಂ ಶ್ರೀರೋಹಿಣಿ ಚ ಭೌಮಾಶ್ವಿನಿಭ್ಯಾಮಿತಿ ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗಾಃ. ಶ್ರೀ ಸಿಕೆ 1948 ಪರಾಭರಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅದ್ಯ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಉಪರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಂ ತಿಥಿ ರವಿವಾಸರ 14 ಘಟಿಕಾ 30 ಫಳ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ 42 ಘಟಿಕಾ 16 ಫಳ ಧೃತೀಯ ನಾಮ ಯುಗ 19 ಕರ್ಣ 24 ಫಳ ಶಗುನಿ ನಾಮ ಕರ್ಣ 14 ಘಟಿಕಾ 30 ಫಳ ತಿಥೇಶ್ಚ ಶ್ರೀಕರಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಾರಾದ್ ಆಯುಷ್ಯವರ್ಧನಂ ನಕ್ಷತ್ರಾತ್ ಹರತೆ ಪಾಪಂ ಯೋಗಾತ್ ರೋಗ ನಿವಾರಣಂ ಕರ್ಣಾತ್ ಸಿಂಚಿದಂ ಕಾರ್ಯಂ ಪಂಚಾಂಗಂ ಫಲಮುತ್ತಮಂ ಏತೇಷಾಂ ಶ್ರವಣ ನಿತ್ಯಂ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಫಲಂ ಲಭೇತ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಹನುಮದಂತರ್ಗತ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸ್ತ್ರೀಭ್ಯೋ ಢಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತಾಃ ಯೇ ಶಬ್ದಾಃ ತೇಭ್ಯಃ ಅಪತ್ಯೆ ಅರ್ಥೆ ಢಕ್ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಯಥಾ ವಿನತಾಯಾಃ ಅಪತ್ಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥೆ ಢಕಿ ಏಯಾವದೇಶೆ ವೈನತೇಯಃ ಇತಿ ರೂಪಂ. ನನು ಢಕ್ ಚ ಮಂಡೂಕಾತ್ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಅನುವೃತ್ತ್ಯಾ ಏವ ಸಿದ್ಧೆ ಪುನಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸೂತ್ರೆ ಢಕ್ ಗ್ರಹಣಂ ಕುತಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅಣ್ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯಾಪಿ ಅನುವೃತ್ತಿಃ ಮಾ ಭೂತ್ ಇತ್ಯೇತದರ್ಥಂ ಪುನಃ ಗ್ರಹಣಂ. ನನು ಚಾನುಕೃಷ್ಟಂ ನೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಇತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಸೂತ್ರೆ ಯದನುವೃತ್ತಂ ತದ್ ಅಗ್ರಿಮ ಸೂತ್ರೆ ನಾನುವರ್ತತೆ ಇತ್ಯನೇನ ಇವ ಸಿದ್ಧೆ ಅಣಃ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಸಂಭವೆ ಪುನಃ ವ್ಯರ್ಥಮೇವ ಪುನರ್ಗ್ರಹಣಂ ಇತಿ ಚೇತ್ ನ ತಸ್ಯ ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ ಜ್ಞಾಪನಾರ್ಥಂ ಅತ್ರ ಢಕಃ ಪುನೋಚ್ಚಾರಣಂ ಇತ್ಯತಃ ನ ದೋಷಃ ಇತಿ ಶಂ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಹನುಮದಂತರ್ಗತ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮೇತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಿಖಿಲ ಪೂರ್ಣ ಗುಣೈಕದೇಹಂ ನಿರ್ದೋಷಮಪ್ಯತಮಮಪ್ಯಖಿಲೇಷು ವಾಕ್ಯೈಃ ಅಸ್ಯೋದ್ಭವಾದಿದಮಶೇಷ ವಿಶೇಷತೋಪಿ ವಂದ್ಯಂ ಸದಾ ಪ್ರಿಯತಮಂ ಮಮ ಸನ್ನಮಾಮಿ. ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತಃ ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಓಂ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ. ಅಥ ಶಬ್ದ ಮಂಗಲಾರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಂತರ್ಯಾರ್ಥಶ್ಚ ಅಂತ. ಈ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಅಥ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಅಥ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಂತರ ಅನ್ನೋದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಥ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಅಥ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಥಾಭಾಗ ಬೇರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಥ ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತರ, ಈ ಕಥೆ ಮುಗೀತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯ ಯಾಕಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಶ್ಚ ವಿಷ್ಣಾವೇವ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ದೇವರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೇನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಃ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಪ್ರಯೋಜನ ಸದ್ಭಾವ. ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನೇ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಧೀಮಹಿ ಅಂತ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧೀಮಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು, ಭಜನೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೇವರ ಧ್ಯಾನ, ಉಪಾಸನೆ, ಅವನ ಭಜನೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 33 ಹಾಡು ಭಜನೆ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಹರಿ ಭಜನೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ ಅಂತ. 33 ದಿವಸ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅಲ್ಲ, ನಿರಂತರ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕು. ಹರಿಭಜನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವ ಪುಣ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವವು ಅಂತ. ಅವನು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನ ಕೋಟಿ ಕುಲಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಭಜನೆಗೆ, ಸ್ಮರಣೆಗೆ. ಅವನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ಪರಮ ಪುಣ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು. ವಿಷ್ಣು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಶ್ರೀರಾಮ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ನಾವು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣದಿಂದ ತಿಳಿತದೆ. ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಣಿಯಾಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣದಿಂದ ತಿಳಿತದೆ. ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗೌರವದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭರತಸ್ಯ ಭ್ರಾತೃ ಪ್ರೇಮದಿಂದ. ಭರತ ಬಂದಾಗ ರಾಮ ಭರತನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಅಣ್ಣಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥವಳು ಸೀತೆ, ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವನೇ ಶ್ರೀರಾಮ. ಅಣ್ಣ ವೈನಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನುವ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣದಿಂದ ತಿಳಿತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಂಥ ಅದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ? ಏನಾದ್ರೂ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತಾ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ, ಅಯನ ಆಶ್ರಯ ರಾಮಾಯಣ. ರಾಮ 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 ಅನ್ನುವ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಬದುಕಲು ಕಲೆಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಆಧಾರ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 28 ಒಂದು ತಿಂಗಳದವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 7 ಕಾಂಡದ ರಾಮಾಯಣ
ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ವೈಕುಂಠ ಪಥಕ್ಕೆ ಏಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ 7 ಕಾಂಡವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಈ 7 ಕಾಂಡದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದಂತಹ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕುಡಿಯೋದೇನು ತಿಳಿ ಸಾರು, ತಿಳಿ ಸಾರು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತಿಳಿ ಸಾರಿದು ತಿಳಿಯಾಗಿ ಇದರ ಸಾರವನ್ನ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ರಾಮಾಯಣ, ಅದರ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಮನಂತೆ ಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಆಳಿದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರ ತಂದೆಯವರಿಗೂ ಇದೆ, ಅದರಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ. ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ನಡಿಬೇಕು, ಹೋಮ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಇದು ರಾಮರಾಜ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಮರಾಜ್ಯ. ಇದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟವರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ರಾಮನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅಯೋಧ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನ ಸಕಲ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೂ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಇವತ್ತು ರಾಮ ಮಂತ್ರದ ಜಪ, ಆಮೇಲೆ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರವಚನ, ರಾಮ ಮಂತ್ರದ ಹೋಮವೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಅಕ್ಷಯಾಚಾರ್ಯರು, ಅವರು ಅಕ್ಷಯ ಹೆಸರೇ ಅವರು ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅಕ್ಷಯಾಚಾರ್ಯರು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಜಪದ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆಹುತಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಆಜ್ಯಾಹುತಿಯನ್ನ ಅಗ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪುಣ್ಯ ಫಲವನ್ನ ಯಜಮಾನತಿಗೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತರೆ, ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ್ಯ ಹೆಂಡತಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಅನಂತ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಂದ ಪುಣ್ಯ, ಆ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತವಾದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಸಹಕಾರಿಣಿ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಆದದ್ದು ಅದು ಯೋಗ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೇ ಧರ್ಮೇಚ ಅರ್ಥೇಚ ಕಾಮೇಚ ನಾತಿ ಚರಿತವ್ಯ ತ್ವಯಾ ಇಯಂ ಕನ್ಯಾ ಅಂತ ಬರೇ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಮದೇವರು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಲಿ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಹನುಮದಂತರ್ಗತ ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಪುರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಪುರಾಣ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಯೋಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ಯಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನಾ ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಹಸ್ತಚರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಇವತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಜಮಾನ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಗ್ಯ. ನಾವು ಭಾರತಿ ರಮಣಾಚಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಬಂದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು, ಜಪ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಕೂಡ ಅಖಿಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಾದಂತಹ ರಾಮದೇವರ ಕತೆ. ಆ ರಾಮದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಕಲ್ಮಶ ನಾಶ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಏನು, ಒಂದು ಹೋಮವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾವ ಹೋಮ ಮಾಡೋಣ? ರಾಮದೇವರ ಮಂತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದೇ ಹೋಮ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ರಾಮದೇವರ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು? ಮಧ್ವ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6 ಅಕ್ಷರದ ಮಂತ್ರ.
ರಾಮ್ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಅಂತ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೋಮವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬರೀ ಹೋಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು? 24,000 ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 24,000 ಶ್ಲೋಕ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಜಪವನ್ನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? 24,000 ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗದವರು ಭಾರತೀ ರಮಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾನೇ ಇರುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ 24,000 ಜಪವನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದಶಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋಮ 2,400 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ರಾಮ್ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದರ ಧ್ಯಾನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ಯಾಮಂ ರವೀಂದ್ವಮಿತ ದೀದಿತಿ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಶರಂ ಚ ದದತಂ ಪ್ರಿಯಯಾ ಸಮೇತಂ. ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ವರ್ಣ ಅದು ನೀಲವರ್ಣ ಅಂತ. ಶ್ಯಾಮಂ ಕಾಂತಿ, ಎಷ್ಟು ಕಾಂತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರವೀಂದು ಅಮಿತ ದೀದಿತಿ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತಂ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂತಿ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಮಿತವಾದಂತಹ ಕಾಂತಿ ಅದು ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರದ್ದು. ಅಮಿತ ದೀದಿತಿ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಶರಂ ಚ ದದತಂ. ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಣವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಶತ್ರುಗಳು. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ ಅಂತ. ಈ ಶತ್ರುಗಳು ನಾಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ರಾಮದೇವರು ಬಾಣವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಮದೇವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ಅಮಿತಂ ಹನುಮನ್ ಮುಖೇಶು ಸಂದರ್ಶಯಂತಂ ಅದಿತಂ ಸ್ಮರತೋರು ಗಿರ್ಭಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ತನ್ನ ಅಮಿತ ಮತ್ತು ಅಜೇಯವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಕಿಂಪುರುಷ ಖಂಡದಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಸೀತಾ ಸಮೇತನಾದಂತಹ ಪ್ರಿಯಯಾ ಸಮೇತಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಬಾಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ರಾಮದೇವರು ತನ್ನ ಅಮಿತ ಅಜೇಯವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹೋಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯ. 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗದವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವವರು ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮಾಯಣ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. 1 ವಾರದ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. 1 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೇನು ವಿಘ್ನಗಳು ಬರ್ತದೋ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ, ಭಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಆದ್ರೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ರಾಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಹಂಕಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ದೇವರು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು.
ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಪೇದಾವರ ಶ್ರೀಗಳವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯೋಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚ ಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕ. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. 5 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ 5 ತಿಂಗಳು ಘನಘೋರವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ 6ನೆಯ ತಿಂಗಳು ವಾಸುದೇವ ರೂಪಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಒಳಗಡೆಯೇ ಆ ರೂಪವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರೇ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತರೂ ದೇವರನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನನ್ನನ್ನು ಇವ ನೋಡುವವನಲ್ಲ, ಇವನ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಮರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಳಗಡೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರೂಪ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಾದಾಗ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತೆ. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾಸುದೇವ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಎದುರು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಧಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವೇ, ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ? ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿಂತನೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಂತ್ರ, ಶರೀರದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನ ಆಡೋಣ, ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಹೇಳೋಣ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಾತೇ ಹೊರಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓ ಇವನ ಮಾತು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಮಯವಾದಂತಹ ಕಂಬು ಶಂಖ, ವೇದಮಯವಾದಂತಹ ಶಂಖದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ದೇವರು. ಅದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಾಯಿಂದ ಮಾತು ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಮಲಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ. ಮಾತಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರು ಅಗ್ನಿದೇವರು ಅವರು ಮಲಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವರನ್ನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಕಂಬು ಶಂಖ ವೇದಮಯವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಭಿಮಾನಿನಿ ಆ ಶಂಖಕ್ಕೆ ಶಂಖದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಗ್ನಿದೇವ ಎಚ್ಚೆತ್ತ. ಬಾಯಿಂದ ಮಂತ್ರವಂತು, ಯೋಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚ ಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ತಖಿಲ ಶಕ್ತಿ ಧರಸ್ವಧಾಮ್ನ ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಹಸ್ತಚರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂತಹ ಭಗವಂತ ನೀನು? ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತವರಾಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಳಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರು ಅಗ್ನಿದೇವ. ಅಗ್ನಿದೇವನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅಗ್ನಿದೇವಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರೇ ಅವರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬರೀ ಮಾತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಹಸ್ತಚರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್. ಕಾಲಿನಿಂದ ನಡಿತೇವೆ, ಕಾಲು ಎಂಬ ಇಂದ್ರಿಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ದಕ್ಷ. ಅವನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಕಾಲು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಯ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಒಳಗೆ ದೇವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಹಸ್ತ ಚರಣ ಶ್ರವಣ, ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಮಾಯಣ ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಣದೇವರ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ದೇವರು ಕೂಡಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಇದು ಮಂತ್ರ ತುಲ್ಯವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ. ಇದು
ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಮಾಡುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಸುಧಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ನಡೀತು. ಆ ಮಂಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡದೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಂಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 88 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೂಡಲೇ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಮೈಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅನುವಾದವನ್ನ ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಂತಹ ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಸುರರಿಗೆ, ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಜಯಶೀಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಇದು ಭಗವಂತನಿಂದ. ಆದರೆ ಜಯವನ್ನ ಪಡೆದ ದೇವತೆಗಳು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು? ನಾವು ಗೆದ್ದೆವು ಅಂತ. ದೇವರು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಗೆದ್ದೆವು. ದೈತ್ಯರನ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ದೈತ್ಯರು ದೇವತೆಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ನಾವೇ ಗೆದ್ದೆವು ಅಂತ ಬೀಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಾಯಿತು, ಇವರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ದೇವರು ಯಕ್ಷನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನ ದೇವತೆಗಳ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗಟ್ಟಿಗರು ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇಂದ್ರ ಬಂದ, ಅಗ್ನಿ ಬಂದ, ಯಮ ಬಂದ, ನಿರಿತಿ ಬಂದ, ವರುಣ ಬಂದ, ಸೋಮ, ಈಶಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಯಾರಿಗೂ ಆ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದು ಭಗವಂತನೇ ಯಕ್ಷ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೇವ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದೆ, ಅವ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು. ತೇನ ವಿನ ತೃಣಮಪಿ ನ ಚಲತಿ. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ, ಅವನ ಇಚ್ಛೆ, ಅವನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ತೃಣಮಪಿ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯೂ ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅಂತಹ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು, ಅವನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಬೇಕು, ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದಲೇ 1 ತಿಂಗಳಿನವರೆಗೆ 1 ಮಾಸ ಕಾಲ ಈ ರಾಮಾಯಣ ನಡೆದಿದೆ. ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ? ಇದು ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರೇ ಒಳಗ ಇದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ 1 ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಂಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಮ, ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ 4 ವೇದಗಳು, ಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ ಈ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ಅದು ದೇವರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೇರಣೆಯ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ. ದೇವರೇ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ದೇವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಲೋಕಾಹ ಸಮಸ್ತಾಹ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲಾರು ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಬೇಕಾ ಬೇಕಾ? ರಾಮ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ರಾಮ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ರಾಮ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ.
ರಾಮ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ ರಾಮ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ರಾಮ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ ರಾಮ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ರಾಮ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ ರಾಮ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ರಾಮ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ ರಾಮ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ರಾಮ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಹನುಮದಂತರ್ಗತ ಸೀತಾಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮೇತ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮೇತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಗಾನಪ್ರಿಯ ಗಾನಸೈವಾಮವಧಾರಯ. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ನೀ ಕೆಡಬೇಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ನೀ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾಮಿನಿ ಗೊರೆ ದಿಹ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಸೆಲೆಬೀದಿಯೋಳು ಉಚ್ಚರಿಪ ಮಂತ್ರ ಹಲವು ಪಾಪಂಗಳ ಹದಗೆಡಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಹಲವು ಪಾಪಂಗಳ ಹದಗೆಡಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಸುಲಭದಿಂದಲೀ ಮೋಕ್ಷ ಸೂರೆಗೊಂಬುವ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಮರುತಾತ್ಮಜ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಮರುತಾತ್ಮಜ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಸರ್ವ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ ದುರಿತ ಕಾನನ ಕಿದು ದಾವಾನಲ ಮಂತ್ರ ದುರಿತ ಕಾನನ ಕಿದು ದಾವಾನಲ ಮಂತ್ರ ಪೊರೆದು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪ ಮಂತ್ರ ಭಾನುಕುಲಾಂಬುಧಿ ಸೋಮನೆ ನಿಪ ಮಂತ್ರ ಭಾನುಕುಲಾಂಬುಧಿ ಸೋಮನೆ ನಿಪ ಮಂತ್ರ ದೀನ ರಕ್ಷಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂತ್ರ ದೀನ ರಕ್ಷಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ಕೆಡಲು ಬೇಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ಕೆಡಲು ಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾಮಿನಿ ಗೊರೆ ದಿಹ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಹನುಮದಂತರ್ಗತ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮೇತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಪ್ರಿಯ ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ.